గోవింద 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 గోవింద. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి దివ్యానుగ్రహంతో జరుగుతున్నటువంటి షోడశదిన దీక్షాత్మక శ్రీమద్ సుందరకాండ పారాయణ హవన జప తర్పణ అర్చనాది కార్యక్రమంలో శ్రీవారి అనుగ్రహంతో ఈ రోజున 11వ రోజులో ప్రవేశించాం. శ్రీమద్ సుందరకాండలో 43వ సర్గ నుంచి 49వ సర్గ వరకు ఉన్నటువంటి శ్లోకాలన్నీ కూడా పారాయణ చేయటం, తదంగభూతంగా హవనం అంతా కూడా చేయటం జరిగింది. మహత్తరమైనటువంటి వర్ణనంతా కూడా ఈ సందర్భంలో ఉన్నది. ఆంజనేయ స్వామి వారు రావణాసురుడి యొక్క కుమారుడైనటువంటి అక్షయ కుమారుణ్ణి అతన్ని సంహరించారు. తదుపరి ఇంద్రజిత్తును పంపించాడు రావణాసురుడు. ఇంద్రజిత్తు అనేక అస్త్రములు వేసినప్పటికీ ఆంజనేయ స్వామి వారికి ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బంది కలగలేదు. చివరికి ఒకసారి మాత్రమే ప్రయోగించే అవకాశం కలిగినటువంటిది బ్రహ్మాస్త్రం. ఆ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు ఇంద్రజిత్తు ఆంజనేయ స్వామి వారి మీద. ఆంజనేయ స్వామి వారిని బ్రహ్మాస్త్రం కూడా ఏమీ చేయదు. కానీ బ్రహ్మాస్త్రం మీద ఉండేటటువంటి గౌరవంతో ఈ నిమిత్తంగా ఒకసారి రావణుడి యొక్క సభాగృహంలో ప్రవేశించి రావణుడికి కూడా 4 మంచి మాటలు చెప్పొచ్చు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆంజనేయ స్వామి వారు ఆ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని కట్టుబడ్డట్టుగా ఉన్నారు. ఆంజనేయ స్వామి వారు నిన్న చెప్పారు, ఇవాళ కూడా చెప్తున్నారు. దాన్నే జయమంత్రము అని మనం అందరం కూడా పఠిస్తాం. నిన్నటి రోజున జయచ్చతి బలో రామ అని చెప్పారు. ఈరోజేమో అస్త్రవిజ్జయితాం రామ లక్ష్మణశ్చ మహాబల అని చెప్పారు. మీరందరూ చూస్తుండగానే ఈ లంకానగరం అంతా కూడా జయిస్తాను అని మరొక మాట చెప్పారు. ఈ లంక లేదు, రాక్షసులు లేరు, చివరికి రావణుడు కూడా లేడు. ఎందుకంటే మీరు కోదండ ప్రభు అయినటువంటి రామచంద్రమూర్తితో వైరం పెట్టుకున్నారు. ఆయన్ని శరణు వేడినట్లయితే ఆయన ధర్మాత్ముడు గనక మీరు ధర్మాన్ని ఆచరిస్తేనే మీకు ఏ విధమైనటువంటి సుఖమైనా కలుగుతుంది. కాబట్టి ఇప్పటికైనా నా మాట వినండి అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఆంజనేయ స్వామి వారు రాక్షసులందరికీ కూడా చెప్పారు. అలాగే రావణాసురుడు యొక్క సభలో ప్రవేశించారు. ఈయన ప్రవేశిస్తూనే రావణాసురుడు ఆంజనేయ స్వామి వారిని చూసి ఒకసారి ఉలిక్కి పడ్డాడు. అలాగే ఆంజనేయ స్వామి వారు కూడా రావణుడిని చూసి ఎంత ధైర్యం ఇతనికి, ఎటువంటి పరాక్రమం, ఇంత పరాక్రమం ఉన్నప్పటికీ కూడాను ఈ రావణాసుడు అధర్మం చేసి కదా ఇంత ఇక్కట్ల పాలవుతున్నాడు అని ఆంజనేయ స్వామి ఒకసారి మనస్సులో అనుకుని అతనికి మంచి మాటలు చెప్పబోతున్నారు. అటువంటి వృత్తాంతంతో కూడినటువంటి సర్గలన్నీ కూడా శ్రీవారి యొక్క పరిపూర్ణ అనుగ్రహార్థం ప్రార్థన చేశాం. మనం అందరం కూడా లోకం సుఖంగా ఉండాలి, రక్షింపబడాలి అని ఒకసారి అందరం కూడా ప్రార్థన చేద్దాం. ధర్మస్య జయోస్తు అధర్మస్య వినాశోస్తు ప్రాణిషు సద్భావనాస్తు విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు గవాం రక్షణమస్తు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. జై శ్రీరామ్. కృష్ణా పరమం పదం సదా పశ్యంతి సూరయః దివే చక్షురాతకం తద్విప్రాసో విపన్యభోజాగృవాగం సస్వవిందతే విష్ణోర్యత్పరమం పదం శ్రియకాంతాయ కళ్యాణనిధయే నిధయేర్దినాం శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తితనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. వేదాంత వేద్యాయ మేఘశ్యామలమూర్తయే పుంసాం మోహన రూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళం. లక్ష్మీ చరణలాక్షాంక సాక్షాత్ శ్రీవక్షవక్షసే క్షేమంకరాయ సర్వేషాం శ్రీరంగేశాయ మంగళం.
अस्तु स्त्रीस्तनकस्तूरी वासनावासितो रसे श्रीहस्तिगिरिनाथाय देवराजाय मङ्गलम् कमलाकुचकस्तूरी गर्धमाङ्गिरवक्षसे यादवाद्रिनिवासाय सम्पत्पुत्राय मङ्गलम् नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय श्रीजगन्नाथाय मङ्गलम् सोच्छिष्टमालिका बन्धगन्धबन्धुरजिष्णवे विष्णुचित्तदनोजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् श्रीनगर्या महापुर्यां ताम्रपर्मुत्तरे तटे श्रीचन्द्रिणे मूलधाम्ने षडकोपाय मङ्गलम् शेषवासैन्यनाथो श्रीमतिर्वेति सात्विकैः विसर्गाय महाप्राज्ञै भाष्यकाराय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च सत्कृतायास्तु मङ्गलम् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तद्वेष्टा परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवेवदक्षरातम् तद्विप्रास्वामि पन्यबोधा कृवागुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम् श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् मङ्गलं गोसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षसहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो ज्यायागुष्टपूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि तस्माद्विराडजायता विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यता पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तो अस्यासीनाज्यम् ग्रीष्म इत्मः शरद्भविः सप्तास्यासन्परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवायज्ञं तन्वानाः अवध्नन् पुरुषं पशुं तैयज्ञं
बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा यजन्त साध्यार्षयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतं वृषदार्यम् पशुगुस्तागश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्मात् यजस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके चोभयादतः एवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अभ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि अस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेदि तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः ब्रह्मज्येष्ठमुपासते विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यते शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्यैतत्त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य तदप्येष श्लोको भवति भीषास्माद्वातः पवति ॐ सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो भृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्येषाणः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो ज्यायागश्च पूरुषः विष्णोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम् तद्विप्रासो विपन्यवो जागुर्वागुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम् श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् वेदवेदान्तवेद्याय मेघस्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम् हनुमत्सीता लक्ष्मणा भरतशत्रुघ्ना
परिवार समेत श्रीरामचंद्र परब्रह्मणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीवेङ्कटाचलाधीशं श्रियाध्यासितवक्षसं श्रितचेतनमन्दारं श्रीनिवासमहं भजे। अथ संकल्पः श्रीमदादिवराहक्षेत्रे विराजमानस्य अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीपद्मावती जानेः भगवतः श्रीवेङ्कटेश्वरस्वामिनः सन्निधौ धर्मविग्रहस्य श्रीरामचन्द्रप्रभोः पादसेवकस्य हनुमतः प्रसादेन अस्मिन् भुवने अतिशीघ्रमेव समस्त दुष्प्रभावकारक सर्वरोगोपशान्त्यर्थं सर्वेषाम् आस्तिकमहाजनानां सर्वविधसुस्थिरता सिद्ध्यर्थं भारतदेशस्य विद्यावित्तव्यापार देशरक्षणादिरङ्गेषु सर्वतोमुखाभिवृद्धिद्वारा श्रीरामराज्यस्य पुनर्व्यवस्थापनार्थम् अस्मिन् देशे शत्रुबाधानिवृत्त्यर्थम् सर्वजनेषु सौमनस्य सादरभावनासिद्ध्यर्थम् सनातनधर्माभिधानस्य हैन्दवधर्मस्य परिरक्षणार्थम् भारतवर्षस्य अभिवृद्धौ निमग्नानां सर्वेषां सकुटुम्बानाम् आयुरारोग्यैश्वर्य सद्बुद्धि इत्यादि सर्वशुभफलप्राप्त्यर्थम् सकलकार्यसिद्ध्यर्थम् गोहिंसानिवृत्तिपूर्वक गोसंरक्षणार्थं च श्रीरामचन्द्ररूपान्तरस्य श्रीमद्वेङ्कटेश्वर परब्रह्मणः श्रीमदाञ्जनेयस्य च परिपूर्ण अनुग्रहसिद्ध्यर्थम् एकादशदिने श्रीमद्वाल्मीकिरामायणान्तर्गत सुन्दरकाण्डे 43 सर्गतः 49 सर्गपर्यन्तम् श्लोकपारायणपूर्वकम् मूलमन्त्रहवनम् अन्योन्यसहायेन आचार्यमुखेन करिष्यामहे। श्रीरामप्रार्थना। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पदये नमः। ॐ श्रीं रामाय नमः स्वाहा। श्री आञ्जनेय प्रार्थना। गोष्पदीकृतवारासिं मशकीकृतराक्षसम् रामायण महामाला रत्नं वन्दे लीलात्मजम्। ॐ श्रीं रामाय नमः स्वाहा। वाल्मीकि प्रार्थना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखाम्
वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् ॐ श्रीं राम रामाय नमः स्वाहा हनुमते नमः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 40 सर्गः ॐ श्रीं राम रामाय नमः स्वाहा रामभद्रमहे अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 49 सर्गः ॐ श्रीं राम रामाय नमः स्वाहा भद्रमहेश्वास रघुवीर नृपोत्तमा भूतशास्यान्तकास्माकम् रक्षां देहि स्त्रियं च ते ॐ श्रीं राम रामाय नमः स्वाहा तस्य कर्मणा तस्य विस्मितो भीमविक्रमः हनुमान् रोषतां राक्षः लक्षोऽधिपमवैक्षत ॐ श्रीं राम रामाय नमः स्वाहा तस्य कर्मणा तस्य विस्मितो भीमविक्रमः हनुमान् रोषतां राक्षः लक्षोऽधिपमवैक्षत ॐ श्रीं राम रामाय नमः स्वाहा क्षौमसंवेदम् रक्तचन्दनरोषितम् स्वर्णलिप्तं विचित्राभिः विविधाभिश्च भक्तिभिः ॐ श्रीं राम रामाय नमः स्वाहा दर्शनीयैश्च रक्ताक्षैर्भीमदर्शनैः दीप्तदीक्षमहादंष्ट्रैः प्रलम्बदशनच्छदैः ॐ श्रीं राम रामाय नमः स्वाहा योभिर्दशभिर्वीरम् राजमानम् महाजुषम् नानाव्यालसमाकीर्णैः शिखरैरिव मन्दरम् ॐ श्रीं राम रामाय नमः स्वाहा प्रख्यम् हारेणो रसराजता पूर्णचन्द्राभवक्त्रेण सबलाकमिवाम्बुदम् ॐ श्रीं राम रामाय नमः स्वाहा राजमानाङ्गदैः पेनैः पञ्चशीर्षैर्वोरगैः ॐ श्रीं राम रामाय नमः स्वाहा चित्रे रत्नसंयोगसंस्कृते उत्तमास्तरणास्तीर्णे सोपविष्टं वरानने ॐ श्रीं राम रामाय नमः स्वाहा प्रमदाभिः समन्ततः बालव्यजनहस्ताभिः आरात्समुपसेवितम् ॐ श्रीं राम रामाय नमः स्वाहा धरेण प्रहस्तेन महापार्श्वेन रक्षसा मन्त्रिभिर्मन्त्रतत्त्वज्ञैः निकुम्भेन च मन्त्रिणा ॐ श्रीं राम रामाय नमः स्वाहा रक्षोभिः चतुर्भिर्बलदर्पितैः कृत्स्नं परिवृतं लोकम् चतुर्भिर्वसागरैः ॐ श्रीं राम रामाय नमः स्वाहा संपीड्यमानोऽपि रक्षोभिर्भीमविक्रमैः विस्मयं परमं गत्वा रक्षोऽधिपमवैक्षत ॐ श्रीं राम रामाय नमः स्वाहा राजमानन्दतो दृष्ट्वा हनुमान् राक्षसेश्वरम् मनसा चिन्तयामास तेजसा तस्य मोहितः ॐ श्रीं राम रामाय नमः स्वाहा रूपमहोधैर्यम् अहो सत्तमहोद्युतिः अहो राक्षसराजस्य सर्वलक्षणयुक्तता ॐ श्रीं राम रामाय नमः स्वाहा उत्सहते क्रुद्धः कर्तुमेकार्णवं जगत् इति चिन्तां बहुविधाम् अकरोन्मतिमान् हरिः उष्ट्वा राक्षसराजस्य प्रभावमभितोजसः ॐ श्रीं राम रामाय नमः स्वाहा उत्सहते क्रुद्धः कर्तुमेकार्णवं जगत् इति चिन्तां बहुविधाम् अकरोन्मतिमान् हरिः उष्ट्वा राक्षसराजस्य प्रभावमभितोजसः ॐ श्रीं राम रामाय नमः स्वाहा भद्रमहेश्वास रघुवीर नृपोत्तमा भूतशास्यान्तकास्माकम् रक्षां देहि स्त्रियं च ते ॐ श्रीं राम रामाय नमः स्वाहा यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे
एकोनपञ्चाशः सर्गः ॐ श्रीं राम रामाय नमः स्वाहा श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 50 सर्गः ॐ श्रीं राम रामाय नमः स्वाहा उद्वीक्ष्य महाबाहो पिङ्गाक्षं पुरदस्थितं कोपेन महताविष्टः रावणो लोकरावणः ॐ श्रीं राम रामाय नमः स्वाहा रामस्तुतिः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॐ श्रीं राम रामाय नमः स्वाहा श्रुतिः बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगिता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनोमत्स्मरणात् भवेत् ॐ श्रीं राम रामाय नमः स्वाहा हनुमते नमः दक्षमा प्रार्थना दक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं जयद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते ॐ श्रीं राम रामाय नमः स्वाहा भगवत्समर्पणं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ॐ श्रीं राम रामाय नमः स्वाहा मङ्गलं श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेर्दिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ॐ श्रीं राम रामाय नमः स्वाहा कौसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् ॐ श्रीं राम रामाय नमः स्वाहा द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षड् सप्त अष्टौ नव दश एकादश द्वादश सप्तमे अग्ने समिध सप्तविह्वा सप्तदश सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वायन्ति सप्तयोनिरा पुनस्वाकृतेन इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निगते पदम् समोढवस्य पादं सुरे स्वाहा विष्णवे परमात्मन इदम् ॐ वसोर्धारा वसोर्मेधारा सदिति वा एषा पूजते कृतस्य बालेन मेषा धारामस्मिन् लोके बिन्वमानोपतिष्ठदाज्येन जुहोति तेजोपाज्यं तेजोपसोर्धारा तेजसैवास्मै तेजोपरुन्धे दोकामा वै वसोर्धारा कामानेवावरुन्धे मुहूर्तस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु वर्मणा बलमन्त्रेण परिषच्य ओम दुल्काय स्वाहा बलाय कवचाय हम् स्पर्शमन्त्रेण महाकुंभे संसिञ्चन् ओम तं नमः प्राय लोहितवर्णाय सिदन्नात्राय नमः युहोफलं भगवते निवेदयेत् यज्ञपुरुषाय नमः महापुरुषाय नमः अर्घ्यमिदं गृहाण स्वाहा आर्जविदं गृहाण स्वाहा आचमनीयमिदं गृहाण स्वाहा गन्धविदं गृहाण स्वाहा पुष्पमिदं गृहाण स्वाहा धूपमिदं गृहाण स्वाहा दीपमिदं गृहाण स्वाहा आज्योपचारणैवेद्यमिदं गृहाण स्वाहा ओम आयाखिरग्ने ऊर्ध्ववस्व स्वाहा त्वं देवानां बृहत्तर जातवेदो हुदाशन भगवन्तं मामाहि गुंसि स्वाहा ओम दुष्टपुरुष हरितपिङ्गल देहिन्ने द्रविणं प्रयच्छ स्वाहा ओम पतनं जह्यग्ने भूर्भुवस्व स्वाहा आदितेन्वमग्रस्ता अनपदेन्वमग्रस्ता सरस्वतेन्वमग्रस्ता देवसमिधः प्रासामि नमस्ते
गार्हपत्याय नमस्ते दक्षिणाग्नये नमः हवनीयाय महावेद्यै नमो नमः काण्डद्वयोपपाद्याय कर्म ब्रह्मस्वरूपिणे वर्गरूपाय यज्ञेशाय नमो नमः यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्द केशव कृष्ण विष्णु हृकेश वासुदेव नमोऽस्तुते आसनाद्यन्त पूर्णान्तं हवनं यन्मया कृतं द्रव्यहीनं क्रियाहीनं मन्त्रहीनं अवक्लिगं सर्वं क्षम्यतां देवदीनमामात्मसात्कुरु तर्पितोऽसि विभो भक्त्या होमेनाननमध्यगा होमद्रव्येषु यद्वीर्यं तदितं चात्मसात्कुरु भक्त्या यदग्नो विहितं यदा शक्ति यदा विधिः आराधनं तवेवेति गृहाण परमेश्वर कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यः सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्रीरामचन्द्रार्पणमस्तु साक्षाङ्गं प्रणम्य प्रवरमुच्यरेत् कृष्ण परमं पदगौ सदा वस्यन्ति सूरयः दिवेवदच्छुरातनम् तद्विप्रासो विपन्यवोजागृभागं रस्य विन्दते विष्णोर्य परमं पदम् कल्याणनिलयेन लयत्रिणा श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणान्मये जगन्वतिरनोजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् पुंसां मोहनरूपाय पुण्यजनोकाय मङ्गलम् श्रीरङ्गेशाय मङ्गलम् महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्